കരളിനെ തഴുകും കരുണാദ്രരാകുമെൻ ഗുരുഭൂത. പരിമളമേകും ചിരകാല സാക്ഷ്യമീ പൂമരങ്ങൾ. പുലരൊളി വനികയിൽ പരിമളമേകും ചിരകാല സാക്ഷ്യമീ പൂമരങ്ങൾ. പരിഭവമേതും പകരാതെ എന്നും പലനാൾ തേടുമീ ഗുരുപദങ്ങൾ. പലനാൾ തേടുമീ ഗുരുപദങ്ങൾ. കരതലം കരളിനെ തഴുകും കരുണാദ്രരാകുമെൻ ഗുരുഭൂത. കരതലം മുകരും കരളിനെ തഴുകും കരുണാദ്രരാകുമെൻ ഗുരുഭൂത. കനിവായി വിതച്ചും നിനവായി വളർന്നും മനമതിൽ വാഴും പ്രിയരൂപ. കനിവായി വിതച്ചും നിനവായി വളർന്നും മനമതിൽ വാഴും പ്രിയരൂപ. മനമതിൽ വാഴും പ്രിയരൂപ. കരതലം മുകരും കരളിനെ തഴുകും കരുണാദ്രരാകുമെൻ ഗുരുഭൂത. Today, we gather to symbolize the transfer of responsibility and knowledge from one to another. Here in the prayerful wishes to all my dear teachers by lighting the lamp, which represent the light of wisdom, guidance and leadership. Now, I request Reverend Father to come forward to carry this flame and pass this light to our respected principal, which illuminate the path forward. Now, I invite Reverend Father to come forward to carry this flame and pass this light to our respected principal, which illuminate the path forward.
ആത്മചൈതന്യമേ വഴി നീ തെളിക്കണമേ. നിറദീപമേ സ്നേഹ സൗന്ദര്യമേ കൂട്ടായി വന്നിടണേ. ഗുരുപാദമേ ആത്മചൈതന്യമേ വഴി നീ തെളിക്കണമേ. നിറദീപമേ സ്നേഹ സൗന്ദര്യമേ കൂട്ടായി വന്നിടണേ. സൗഹൃദം പൂത്തിടും കാലമാക്കിയിടണേ. തേജസ്സിലൊന്നായി നീങ്ങുവാൻ കനിയണേ. ഇരുളിൽ വെളിച്ചമായി തിരിയായി തെളിഞ്ഞിട തന്നിടണേ. നവ്യ ചൈതന്യമെന്നുമേ തന്നിടണേ. നവ്യ ചൈതന്യമെന്നുമേ. ഗുരുപാദമേ ആത്മചൈതന്യമേ വഴി നീ തെളിക്കണമേ. നിറദീപമേ സ്നേഹ സൗന്ദര്യമേ കൂട്ടായി വന്നിടണേ. സ്വർഗം തെളിച്ചൊരു വഴിയെ നടക്കുവാൻ നന്മതൻ വെട്ടം തെളിച്ചിടുവാൻ. സ്വർഗം തെളിച്ചൊരു വഴിയെ നടക്കുവാൻ നന്മതൻ വെട്ടം തെളിച്ചിടുവാൻ. കരുതലായി കാവലായി ഗുരുകൃപയായി നീ എന്നുമെൻ ജീവിത പാതയിൽ നിറയണി. എന്നുമെൻ ജീവിത പാതയിൽ നിറയണി. ഗുരുപാദമേ ആത്മചൈതന്യമേ വഴി നീ തെളിക്കണമേ. നിറദീപമേ സ്നേഹ സൗന്ദര്യമേ കൂട്ടായി വന്നിടണേ. We wish all my dear teachers to shine bright, spreading knowledge, hope, and understanding. A one language of kindness. To officially begin our program, I would like to thank the school director, Marina Chidi, to deliver the welcome speech. Good morning, everyone. It's my pleasure and honor to welcome you all to our Teachers' Day celebration on today. First, let me extend a special welcome to our manager, Reverend Father Joseph Monaco, whose guidance and support have always been valuable. Thank you for being here today. I would also like to recognize and appreciate our principal, Mr. George George. Your leadership and vision continue to inspire us to achieve greater heights as an institution. A warm welcome to the President of PTA, Mr. Suresh Kumar. Your continuous support and involvement play a crucial role in the success of our school and students. To our wonderful teachers, today is your day. You are the heart of this institution, shaping the future one student at a time. Your dedication, patience, and love for teaching are what make this school a beacon of light. Let's not forget the contribution of our non-teaching staff. You are the backbone that keeps this institution running smoothly. Your hard work and commitment ensure that everything functions seamlessly, and we thank you for that. Together, we form a strong supportive community, and it's a privilege to celebrate this special occasion with all of you. Today is about showing our deepest gratitude to our teachers for their unwavering commitment to nurturing the minds of tomorrow. Once again, welcome, and let's make this Teachers' Day celebration a memorable one. Thank you. Now, it's time for the traditional land lighting ceremony. For the same, may I request our manager, principal, and media president to come forward to lighten the lamp.
and a deep commitment to nurturing talent. He has been instrumental in fostering a positive learning environment for us. Under his guidance, our school has flourished, continually striving for excellence. I invite our beloved manager, Reverend Father Joseph Mundakan, to deliver the teacher's message. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ ജോജി സാറേ, പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട PTA പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ഗിരീഷ്, അധ്യാപക ദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന അധ്യാപക ദിനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട അധ്യാപകരെ, പ്രിയ കുഞ്ഞഞ്ചന്മാരെ, അനുജന്മാരെ, ഇന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടെ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അധ്യാപക ദിനം ആഘോഷിക്കുവാനായിട്ട്, അധ്യാപകരെ കുറിച്ച് ഓർക്കുവാനും അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അവർ ചെയ്ത നല്ല കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുവാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നാം ഇവിടെ ഒന്നിച്ച് കൂടിയിരിക്കുക. ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ അധ്യാപകർക്ക് ഏവർക്കും അധ്യാപക ദിനത്തിൻ്റെ മംഗളങ്ങൾ സ്നേഹപൂർവ്വം ആശംസിക്കുന്നു. ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ ഒരു സംഭവം ഓർത്തു പോവുകയാണ്. ആരോ എഴുതി വെച്ച ഒരു സംഭവമാണ്. ടോണി എന്ന പേരായ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി 5ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പുതിയ ഒരു ടീച്ചർ കടന്നു വരികയാണ്. ഈ ടീച്ചർ കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും വളരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ടീച്ചറാണ്. ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് കുട്ടികളെല്ലാവരും ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടീച്ചർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ അധ്യാപിക പറയും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ടു ഓൾ, ഐ ലവ് യു ഓൾ എന്ന്. എല്ലാ ദിവസവും ഈ ടീച്ചർ ഇത് ആവർത്തിക്കും. കുറെ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിഷമമുണ്ട്. കാരണം ടീച്ചർ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല എന്നത് തന്നെ കാരണം. ടോണി എന്ന പേരായ ആ കുട്ടിയോട് ടീച്ചറിന് കുറച്ച് നീരസമുണ്ട്. കാരണം അവൻ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല, പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നില്ല, ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ഡിസ്റ്റർബാണ്. അതൊക്കെ കാരണം അവനോട് ഒട്ടും താല്പര്യം ഈ ടീച്ചറിനില്ല. അത് മാത്രമല്ല, വളരെ ക്ഷാപിയായിട്ടാണ് ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിച്ച് വരിക. ഇവനൊരു അലസനാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മുൻവിധിയോടുകൂടെ തന്നെ ടോണിയോട് ഈ അധ്യാപിക പെരുമാറുകയാണ്. എങ്കിലും എല്ലാ ദിവസവും ഐ ലവ് യു ഓൾ എന്ന് ഈ ടീച്ചർ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു. റിസൾട്ട് വന്നു. അപ്പോഴാകട്ടെ ഈ ടോണി വളരെയധികം പുറകിലാണ്, എല്ലാവരേക്കാൾ പുറകില്. മറ്റ് ടീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറഞ്ഞു ടോണി ബഹുമിടുക്കനായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വർഷം വരെ നല്ല ഉത്സാഹത്തോടെ പഠിക്കുന്നവനായിരുന്നു, അവനായിരുന്നു ക്ലാസ്സിലെ ടോപ്പർ. അപ്പൊ ഈ അധ്യാപകയ്ക്ക് വളരെ സംശയം, അവനെന്തുകൊണ്ട് അവൻ ഇങ്ങനെയായത്. അവൻ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അടുത്ത്, അല്ല ഈ ടീച്ചർ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു, എന്താണിത്, നേരത്തെ എങ്ങനെയാണ്, പഴയ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി. അപ്പോഴെല്ലാം നോക്കിയപ്പോൾ പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബെസ്റ്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ എന്നാണ്. അപ്പൊ അത്ര നല്ല കുട്ടി എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മോശമായി പുറകിലോട്ട് പോകുവാനുള്ള കാരണമെന്ന് അറിയാവുന്നവരോട് അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടീച്ചറിന് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. ഈ ടോണിയുടെ അമ്മ ക്യാൻസർ പിടിപെട്ട് മരിച്ചു. അതിനുശേഷമാണ് അവൻ ഇങ്ങനെയായത്. അവനെ സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട് ആരുമില്ല, അവനെ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിട്ട് ആരുമില്ല എന്ന ചിന്തയാണ് അവനിങ്ങനെ പുറകോട്ട് പോയത് എന്ന്. അത് മുതൽ ടീച്ചർ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു, അവന്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി നോക്കും. ഒരു ദിവസം ടീച്ചർ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിട്ട് പതിവ് പോലെ പറഞ്ഞു ഐ ലവ് യു ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടോണിയെ വിളിച്ച് ടോണിയോട് സംസാരിക്കുകയും ടോണിയുടെ ഹോംവർക്ക് നോക്കുകയും ടോണിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കുകയും കൂടുതൽ ടോണി ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അവന്റെ സ്വഭാവം ആകെ മാറി. അവൻ ക്ലാസ്സിലെ
ടീച്ചർക്ക് സമാനമായിട്ടൊക്കെ വരും. വർഷങ്ങൾ കുറെ കടന്നുപോയി. ഒരിക്കലും വലിയൊരു സമ്മേളനം നടക്കുകയാണ്. ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് വലിയ സ്വീകരണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അവസരമാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ടീച്ചറും യാദൃച്ഛികമായി അവിടെ ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു. അങ്ങനെ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ഈ ജോണി അവിടെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ്. ഞാനിവിടെ ഇന്ന് ഈ വേദിയിൽ വരുവാനായിട്ടിടയായ കാരണം എൻ്റെ ടീച്ചർ കാരണമാണ്. എന്നെ സ്നേഹിച്ച, എൻ്റെ അമ്മയായി മാറിയ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ ടീച്ചർ കാരണമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിത്തീർന്നത്. ആ ടീച്ചർ ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടീച്ചറിനെ ഏൽപ്പിച്ച് നിർത്തുകയും കൂടെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അവിടെയുള്ള സമൂഹം മുഴുവനും ഒന്നാകെ കൈയടിച്ച് ടീച്ചറെ എതിരേൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ടീച്ചറിന്റെ മനസ്സിൽ എന്നതില്ലാത്ത സന്തോഷവും ആനന്ദ നിർവൃത്തിയും അവിടെ ഉണ്ടാകുകയാണ്. ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ചാൽ കുട്ടികളെ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കും. ഇന്ന് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി കുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ തന്നെ പരിഗണിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിച്ച് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ വളർത്തിയെടുക്കുവാനായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നല്ല ടീച്ചേഴ്സാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. ടീച്ചേഴ്സ് നന്നാകുമ്പോൾ കുട്ടികളും നന്നാകും, കുട്ടികൾ നന്നാകുമ്പോൾ ടീച്ചേഴ്സ് നന്നാകും. പരസ്പരം സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് നന്മ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഇനിയും കൂടുതൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പോകും. ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു കഥയോടെ ഓർത്തു പോവുകയാണ്. ആ കഥയുടെ പേര് ലവ് മീ ബേർഡ്സ് എന്നാണ്. ഒരു കൊച്ചു കഥ. ഒരു പത്രപ്രവർത്തകയായ ജോസി ഡോം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി എഴുതിയ കഥയാണ്. അതിൽ ഇപ്രകാരമാണ് പറയുക. ഒരു കൊച്ചു പക്ഷിയുടെ കഥ. ഈ കൊച്ചു പക്ഷി പാറിപ്പറന്ന് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയും ആ കൊച്ചു പക്ഷി നോക്കിയപ്പോൾ മറ്റു പക്ഷികൾക്കൊക്കെ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. കാക്കകൾക്കാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടംപോലെ കാക്കകൾ വലിയ കൂട്ടത്തോടെ നടക്കുന്നു. കൊക്കുകൾക്കാണ് വലിയ കൂട്ടം കൊക്കുകൾ. അങ്ങനെ പക്ഷികൾ ഇഷ്ടംപോലെ കൂട്ടം കൂടിയായിട്ട് നടക്കുക. എനിക്ക് മാത്രം ആരുമില്ല, എൻ്റെ കൂടെ കൂടാനായിട്ട് ഒരാൾ പോലുമില്ല എന്നോർത്ത് ഈ പക്ഷി വിഷമിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടൊരു കാക്കയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഈ കൊച്ചു പക്ഷി പറയുകയാണ്, എന്നെ ആർക്കും വേണ്ട, എൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടുകൂടാനായിട്ട് ആരുമില്ല. അപ്പോൾ കാക്ക പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ, നീ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുക, ലവ് മീ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയുക. എന്റെ പേരതാണല്ലോ. അങ്ങനെ ആ പക്ഷി പക്ഷത്തെ വിളിച്ചു പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. കാക്ക പറഞ്ഞ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് കാക്ക ഇങ്ങനെ കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാറിക്കൂടി നടക്കുമ്പോൾ മറ്റു കാക്കകളെല്ലാം ഓടി വരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കാക്ക അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അത് കേട്ടിട്ട് ഈ കൊച്ചു പക്ഷി ലവ് മീ ബേർഡ്, ലവ് മീ ബേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് ഒച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒക്കെ നടന്നു. പക്ഷേ ആരും വന്നില്ല. ഈ പക്ഷിക്ക് വിഷമമായി. ഈ പക്ഷി വീണ്ടും ചെന്ന് കാക്കയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് നടന്നു, ആരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ കാക്ക പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നമുക്ക് ആനയുടെ അടുത്ത് എന്ന് ചോദിക്കാം. നീ ആനയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുക. ആനയ്ക്ക് വലിയ തലയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പം നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആനയായിരിക്കും, വലിയ തലയുള്ളത് കൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്നൊക്കെ കാക്ക ഈ പക്ഷിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ഉടനെ ഈ പക്ഷിയെ പോയി കാക്കയുടെ ചെവിയിൽ ചെന്ന് പറയുകയാണ്, എന്നെ ആരും സ്നേഹിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. അപ്പോൾ കാക്ക പറഞ്ഞു, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ പറയുക ഐ ലവ് യു എന്നങ്ങ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒച്ചത്തിൽ പാടി എന്ന് നടക്കുക. ഈ കൊച്ചു പക്ഷി അങ്ങനെ പാടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഏത് സമയവും ലവ് യു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി. അത് കേട്ടപ്പോൾ മറ്റു പല പക്ഷികളെല്ലാം ഓടി വരികയാണ്. ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മറ്റു പക്ഷികളെല്ലാം ഓടിക്കൂടി ഈ പക്ഷിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടുകാരായി. നമ്മളെ എല്ലാവരും സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ നടത്താൻ ആരും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുകയില്ല. അതിന് പകരം ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കും, നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ, മറ്റുള്ളവരോട് നന്മ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടുകാരെ കിട്ടും. ഈ അധ്യാപക ദിനത്തിൽ നമുക്കൊരു തീരുമാനമെടുക്കാം. നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിനെ നമുക്ക് സ്നേഹിക്കുവാനായിട്ട്, ടീച്ചേഴ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ പെരുമാറുവാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സും കുട്ടികളോട് ഇഷ്ടമായി സ്നേഹത്തിൽ പെരുമാറുവാനായിട്ടൊക്കെ
പരിശ്രമിക്കാം. അങ്ങനെ ഈ അധ്യാപക ദിനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തിനിടയായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെ ഇന്നത്തെ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടും അധ്യാപകർക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി മംഗളങ്ങൾ നേർന്നുകൊണ്ടും നിർത്തുന്നു. Thank you, Father, for your gracious words. Music is one of the most powerful and universal form of expression. It can evoke deep emotion that transport us to different times or places. So, let me invite Sister Sophia for a beautiful song. ും
ലോകാന്ത്യത്തോളവും കൂടെയുണ്ടെന്ന് വാഗ്ദത്തം നൽകിയ നല്ലിടയാ. മറക്കുവാനാകുമോ ഈ സ്നേഹം? മറക്കുവാനാകുമോ ഈ കരുതൽ? മറക്കുവാനാകുമോ ഈ സ്നേഹം? മറക്കുവാനാകുമോ ഈ കരുതൽ? വാനവും ഭൂമിയും മാറിയെന്നാലും തൻ സ്നേഹമത് മാറുകില്ല. വാനവും ഭൂമിയും മാറിയെന്നാലും തൻ സ്നേഹമത് മാറുകില്ല. തൻ വചനമെന്നും ശാശ്വതമേ. ഒക്കത്തെടുത്തെന്നെ താലോലിച്ചൂട്ടിയ പെറ്റമ്മയേക്കാൾ സ്നേഹം, തല്ലിത്തലോടി പോറ്റി വളർത്തിയ അപ്പനേക്കാൾ എന്നോടേറെ ഇഷ്ടം. തായ് മറന്നാലും താതൻ മറന്നാലും മാറാത്ത സ്നേഹമാണെൻ്റെ ദൈവം. തായ് മറന്നാലും താതൻ മറന്നാലും മാറാത്ത സ്നേഹമാണെൻ്റെ ദൈവം. തിരിയാത്ത മിത്രമെൻ്റെ യേശുനാഥൻ. ഒക്കത്തെടുത്തെന്നെ താലോലിച്ചൂട്ടിയ പെറ്റമ്മയേക്കാൾ സ്നേഹം, തല്ലിത്തലോടി പോറ്റി വളർത്തിയ അപ്പനേക്കാൾ എന്നോടേറെ ഇഷ്ടം. Thank you, sir, for your inspiring words. Next, I would like to invite Bhavana from grade 6 for a beautiful song. राह दिखाए वो खुशके में ज्ञान की जोत जलाते हैं, सही गलत के पहचान जीना हमको सिखाते हैं। हाँ, गुरु बिना ज्ञान का योग यही बतलाते हैं, सींचा खुद माली भूल कहाँ उड़ जाते हैं। दे जीवन को आकार गुरु करे सपनों सो का जाल गुरु, जोर गुरु की चरणों की सुरभित चंदन है। हाथ जोड़ सब गुरुजनों का दिल से वंदन है। मेरा संसार है गुरुवर, मेरा अभिमान है गुरुवर, ज्ञान की खान है गुरुवर, तुम्हें प्रणाम है गुरुवर। मेरा संसार है गुरुवर, मेरा अभिमान है गुरुवर, ज्ञान की खान है गुरुवर, तुम्हें प्रणाम है गुरुवर। थैंक यू। Thank you, Bhavana. Music is the most strongest form of mind. It can change the world because it can change people. Let me invite my friends for a meeting song.
അക്ഷരമെഴുതി കൊണ്ടറിവിൻ്റെ ലോകം തുറന്നവരെ. നാവിലെന്നാദ്യമായി അക്ഷരമെഴുതി കൊണ്ടറിവിൻ്റെ ലോകം തുറന്നവരെ. അക്ഷരത്തെറ്റുകളില്ലാതെ ജീവിതം അർത്ഥം നിറച്ചൊരൻ ഗുരുനാഥരെ. ഗുരുവന്ദനം ഇതു പ്രിയവന്ദനം, ഹൃദയത്തിൽ ചാലിച്ചൊരാത്മാർപ്പണം. ഗുരുവന്ദനം ഇതു പ്രിയവന്ദനം, ഹൃദയത്തിൽ ചാലിച്ചൊരാത്മാർപ്പണം. നാവിലെന്നാദ്യമായി അക്ഷരമെഴുതി കൊണ്ടറിവിൻ്റെ ലോകം തുറന്നവരെ. ഗുരുവന്ദനം ഇതു പ്രിയവന്ദനം, ഹൃദയത്തിൽ ചാലിച്ചൊരാത്മാർപ്പണം. ഗുരുവന്ദനം ഇതു പ്രിയവന്ദനം, ഹൃദയത്തിൽ ചാലിച്ചൊരാത്മാർപ്പണം. നാവിലെന്നാദ്യമായി അക്ഷരമെഴുതി കൊണ്ടറിവിൻ്റെ ലോകം തുറന്നവരെ. മതമില്ല ജാതിയിൽ ഉച്ചനീചത്വവും അറിവ് പകരുമീ ആലയത്തിൽ. മതമില്ല ജാതിയിൽ ഉച്ചനീചത്വവും അറിവ് പകരുമീ ആലയത്തിൽ. അഭിമാനമേറുന്നു ഗുരുവിന്റെ മുന്നിൽ അകതാരിലൂറിയ വാക്കോതുവാൻ, ആദരപൂർവം കുമ്പിടുവാൻ. ഹൃദയം തുറന്നുള്ള ഗുരുവന്ദനം. ഗുരുവന്ദനം ഇതു പ്രിയവന്ദനം, ഹൃദയത്തിൽ ചാലിച്ചൊരാത്മാർപ്പണം. ഗുരുവന്ദനം ഇതു പ്രിയവന്ദനം, ഹൃദയത്തിൽ ചാലിച്ചൊരാത്മാർപ്പണം. നാവിലെന്നാദ്യമായി അക്ഷരമെഴുതി കൊണ്ടറിവിൻ്റെ ലോകം തുറന്നവനെ. നാവിലെന്നാദ്യമായി അക്ഷരമെഴുതി കൊണ്ടറിവിൻ്റെ ലോകം തുറന്നവരെ. Thank you, friends. It was heart-touching. It is done to honor and appreciate all the winners of stages, those who have participated in various items of our rural cultural PH. To lead the ceremony, I would like to invite our PTA President for the prize distribution. I invite CB teacher to announce the names.
Quiz competition conducted on the occasion of Gandhi Jayanti. Category A, first prize goes to Pavana M. Kumar. Category B, first prize goes to Shankardev A. Pavana M. Kumar and Shankardev, please come to the stage and receive the prize. Father. Congratulations. Yes, great. Thank you, Father. Congratulations, all my dear Muslims, and thank you, sir and father. Next, we have the most auspicious and incredible moment to honor our dearest and request Melvin, Hannah and Naveen to lead the Guruvandhanam celebration. The teacher and the non-teaching staff guide us and inspire us. Thank you each and everyone who taught us valuable lessons and help us to be the person who we are today. We, the Mangala family, join together to show our honor and gratitude to our beloved teachers. With great pleasure and enthusiasm, paid by our manager, Rev. Father Joseph Mundigal, and our respected principal, Jyoti sir, to lead us with the Guruvandhanam ceremony. Our beloved director, our Father Joseph Mundigal, who always smiles and radiates positive energy among us. We thank you, Father, for your great support and spiritual wisdom. ടച്ച് ചെയ്യണേ. Our principal, who cares in you create a beautiful stage for us to grow and thrive. He shares his love and care towards us. He shows what a true leader is. Thank you, Jyoti sir, for your dedication and tender care. നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിന്റെ കിടാവളങ്ങൾ പ്രശോഭിക്കുന്ന പ്രിയ അധ്യാപിക, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പദവിയുടെയും സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര വിഷയത്തിന്റെയും സമസ്ത മേഖലകളിലുള്ള അറിവിന്റെയും കണ്ണുകളില്ലാതെ സ്നേഹോഷ്മളമായി വിദ്യാർത്ഥികളെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം ടീച്ചർ, ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹവാത്സല്യത്തോടെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന കേന്ദ്രീയായ ടീച്ചറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മംഗലാരാവിന്റെ സ്വന്തം ജോർജ് സാറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. എന്റെ കുട്ടികളെ മറന്ന് ഒന്നുമില്ല എന്ന മഹനീയ ആശയത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് കുട്ടികളുടെ കൂടെ മാത്രമായിരുന്ന അവരുടെ പാഠ്യേതര പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സദാ ജാഗരൂകരായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വന്തം അന്നക്കുട്ടി ടീച്ചറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. നടത്തും. ഗണിതശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളുടെയും ജീവിത മൂല്യങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും അവയുടെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഞങ്ങളുടെ റാണി ടീച്ചർ ഒരു നല്ല
നൽകിയ മംഗളാരാമിന്റെ വാടാമലം കൊച്ചുറാണി ടീച്ചറിനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക്, തന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ദൈവം എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റുന്നു എന്ന ദൈവവചനത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർമ്മമേഖലയിൽ ഏറ്റവും ആത്മാർത്ഥമായി ജോലി ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന നമ്മുടെ സോണി സിസ്റ്ററിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എനിക്കിവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ LKG ക്ലാസ്. കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ അമ്മയുടെ മടിത്തട്ടിൽ സ്വന്തം കൈകളിലേക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങി ഒരു അമ്മയുടെ സ്നേഹം കുരുന്ന ഹൃദയങ്ങളിൽ പകർന്നു നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ റാണി വേണ്ടി ടീച്ചറിനെ മംഗളാരാമൻ മറക്കാനാണ്. ടീച്ചറിനെ ഏറ്റവും നന്ദിയോടെ സ്റ്റേജിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ എന്റെ അടുക്കൽ വരട്ടെ, അവരെ ഞാൻ ആശ്വസിപ്പിക്കാം എന്ന ഈശോയുടെ വാക്കുകളെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ലാളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റോസമ്മ ടീച്ചറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. It is not in the stars to call our destiny, but in ourselves. She has a good vision and her good vision leads us to the destiny and destination. She advises and teaches the life lessons through poems and literature works. We welcome our dearest lady boy, Pradipha teacher, to the dais. ആധുനിക ലോകത്തിൽ ആവർത്തന വിരുദ്ധത അകറ്റി ക്രിയാത്മകതയും സർക്കാർ പദ്ധതിയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി ശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന നല്ലൊരു അധ്യാപിക ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ജീവിത മൂല്യങ്ങളും പ്രാധാന്യം നൽകി ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന്റെ കൗതുകങ്ങളെ അമ്മാനമാടുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആശാ ടീച്ചറിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പൊടിത്തമാശകളും പൊലിപ്പൻ ഫലിതങ്ങളും കൊണ്ട് ചരിത്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്രവും രസതന്ത്രപൂർവ്വം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു അധ്യാപിക ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ഒരു നല്ല സുഹൃത്തായി, നല്ലൊരു വഴികാട്ടിയായി ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വങ്ങൾക്ക് ദീർഘവീക്ഷണം നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫെമിന ടീച്ചറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഭാഷയിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒപ്പം തന്നെ വേണ്ടത്ര നിശ്ചയദാർഢ്യവും ദീർഘവീക്ഷണവും കൈമുതലായ ഞങ്ങളുടെ
ഭാഗങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച മലയാള ഭാഷയുടെ മാധുര്യം ആവോളം ആസ്വദിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം യുവ കവയത്രി മംഗളാരത്തിന്റെ സ്വന്തം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആദര ടീച്ചറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് നിന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട്. അത് നിന്റെ നാശത്തിനുള്ളതല്ല, ക്ഷേമത്തിനുള്ളതാണ്. ദൈവഗീതം നിറവേറ്റാൻ അധ്യാപനം ഏറ്റെടുത്ത ഭാവി തലമുറയെ ആത്മീയവും ഭൗതികവുമായ കുട്ടികളുടെ നിറകുടവുമാക്കുവാൻ അക്ഷീണം യത്നിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സോഫിയ സിസ്റ്റർ വേണ്ടത്ര കൺമോൺമുഖതയോടും ഊർജ്ജസ്വലയോടുകൂടെ മംഗളാരാമിൽ വിളങ്ങുന്ന സോഫിയ സിസ്റ്ററിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ശാസ്ത്രലോകത്തിന്റെ അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ വേഗത്തിൽ നൈപുണ്യത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്ത് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഒരു ഇരിപ്പിടം നൽകുവാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആശാമാധ ടീച്ചറിനെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെയും ആംഗലേയ ഭാഷയുടെയും ബാലപാഠങ്ങൾ തികഞ്ഞ ആത്മാർത്ഥതയോടും തീക്ഷ്ണതയോടും ഗുരുതരങ്ങൾക്ക് പകർന്നു നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹനിധിയായ സിബി ടീച്ചറിനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല അക്കൗണ്ടന്റായി നല്ല ജോലി ഏറ്റവും ഭംഗിയോടും കൃത്യതയോടും കൂടി നിർവഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി ചേച്ചിയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടി ചുറുചുറുക്കോടെയും നല്ല പുഞ്ചിരിയോടെയും കാര്യങ്ങൾ നടത്തി നല്ലൊരു ചേച്ചിയായി ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പ്രിയ ചേച്ചിയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ടോബിൻ ചേട്ടൻ എന്ന നാമം ഈ സ്കൂളിൽ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും പരിചിതം. കാരണം ഒറ്റ സെക്കൻഡ് മതി എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ ഓടിയെത്താൻ. യൗവനത്തിന്റെ ചുറുചുറുക്കോടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ഓടിയെത്തി എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാനെത്തിയ ടോബിൻ ചേട്ടനെ ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ജോലിയുടെ മഹത്വം സ്വന്തം പ്രവൃത്തികളിലൂടെ പ്രകടമാക്കി നമ്മുടെ ഏതൊരാവശ്യത്തിനും ഓടിയെത്തുന്ന പൗളി ചേച്ചി. ചേച്ചിയെ ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നടപ്പിന്റെ വേഗത കൂട്ടി പ്രവൃത്തി മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നിറഞ്ഞ പുഞ്ചിരിയോടെ ഓടിയെത്തുന്ന ഏതൊരാവശ്യത്തിനും എപ്പോഴും സമീപിക്കാൻ ജ്യോതി ചേച്ചിയെ വേദിയിലേക്ക് ഏറെ സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. കൊച്ചുകുട്ടികളുടെ കൂടെ ആയിരുന്നു അവരുടെ ഏതൊരാവശ്യത്തിനും സഹായിയായി ഓടിയെത്തുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദിശ ചേച്ചിയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. ഏറ്റവും തുടർന്ന് To express our gratitude and honor, let me invite Asha Madhu teacher for the vote of thanks.
like a candle. It consumes itself to light the way for others. May we all continue to light the way for our students, getting them toward a free and better tomorrow.